वेलकम स्टुडंट्स. आज आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा दुसरा पार्ट आणि तो म्हणजे स्पायनल कॉर्ड पाहणार आहोत. स्पायनल कॉर्डच्या एंड मध्ये आपण ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हँड ब्रेन जो पूर्ण केला त्याचं जे मॉडेल आहे ते मी तुम्हाला दाखवले. ते मागच्या व्हिडिओमध्ये राहून गेलेलं आहे, बरोबर. सो विल स्टार्ट विथ द मॉर्फॉलॉजी अँड हिस्टॉलॉजी ऑफ स्पायनल कॉर्ड, ज्याच्यावरती 3 मार्कांचा सेपरेट प्रश्न विचारला जातो. डिस्क्राईब द हिस्टॉलॉजी ऑफ ऑर TS ऑफ स्पायनल कॉर्ड, किंवा 2 मार्कांसाठी सुद्धा जनरल मॉर्फॉलॉजी विचारली जाते. ओके. सो व्हॉट इज स्पायनल कॉर्ड? द स्पायनल कॉर्ड इज posterior continuation of medulla oblongata. Medulla oblongata. Now you are familiar that hindbrain possesses 3 regions: cerebellum, pons, and medulla oblongata. Now this medulla oblongata is triangular in shape and then emerge out from the cranium, especially from the skull region of head region, through one opening known as foramina. This foramina emerge out spinal cord, or posteriorly medulla oblongata continues further as a spinal cord, emerge out from that foramina and enters into vertebral column, and through the mid-dorsal line this spinal cord runs up to its end. Right? So it is a posterior continuation of medulla oblongata. Now it is long, cylindrical. It is long, cylindrical, dorsoventrally flattened. Dorsoventrally flat. That means the dorsal surface, suppose that this is one cylindrical object. This cylindrical object has dorsal surface and back ventral surface. This dorsal surface and this ventral surface, they are flat in nature. Why they become flat? We'll see later on. Only remember, the spinal cord is long, cylindrical, dorsoventrally flat, measuring about 42 to 45 centimeter in length, 42 to 45 centimeter in length, and 2 to 2.5 centimeter in width or wide. And posteriorly it tapers continuously, becomes smaller and smaller and smaller. Clear? So, in short, spinal cord is posterior continuation of medulla oblongata. Medulla oblongata comes out through the foramina and becomes as a spinal cord and runs through the neural canal of vertebral column along its whole length in mid-dorsal line till its end. It is dorsoventrally flat, 42 to 45 centimeter long and 2 to 2 centimeter wide. You can see here in one figure. This is the diagrammatic representation
of spinal cord. So suppose that this is brain and the remaining part is spinal cord. It measures about 42 to 45 centimeter length and about here 2 to 2.5 wide. 2 to 2.5 wide centimeter especially, and dorsoventrally it is flat. Now why it is dorsoventrally flat? Throughout its length it shows depression, fissure. Suppose that this is a dorsal surface, this is called as dorsal fissure. Dorsal fissure. And on the back side, because this is two-dimensional figure, on the back side there is ventral fissure. Ventral fissure. So due to presence of this dorsal and ventral fissure, the complete spinal cord is becomes dorsoventrally flat. Clear? Now, throughout the length, as it is protected inside the neural canal of vertebral column, it has, throughout its length, it has two swellings. One in the neck region known as cervical swelling, and second is in lumbar region known as lumbar swelling. Lumbar swelling extending from L1 to L2. Means what? The lumbar vertebra number 1 up to lumbar vertebra number 2. This swelling extends. That's why it is called as lumbar swelling, and this is present in the neck region, cervical region. That's why it is called as cervical swelling. Clear? समजलं? प्राथमिक डिस्कशन मध्ये आपण असं पाहिलं की स्पायनल कॉर्ड हा मेडुला ऑब्लांगेटाचं पोस्टेरियर कंटिन्युएशन. मेडुला ऑब्लांगेटा पुढे स्कल रिजन मधून एका फोरामेन मधून बाहेर येतो आणि मग त्याला आपण स्पायनल कॉर्ड असं नाव देतो. तो स्पायनल कॉर्ड पूर्णपणे व्हर्टिब्रल कॉलमच्या पोकळीमधून, जिला न्यूरल कॅनाल म्हणतात, व्हर्टिब्रांची न्यूरल कॅनाल, त्याच्यामधून रन होतो एक्झॅक्टली मिड डॉर्सल लाईन, म्हणजे आपल्या पाठीची मध्यभाग, आणि तो लॉंग आहे, सिलेंड्रिकल आहे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅट आहे. मग डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅट का आहे? तर त्याला पोस्टेरियर आणि एंटेरियर किंवा डॉर्सल आणि वेंट्रल काही म्हटलं तरी चालतं, फिशर, आणि त्यामुळे तो चपटा झाला. बरोबर? पूर्ण त्याची लेंथ जी आहे ती 42 ते 45 सेंटीमीटर एवढी आहे इन अडल्ट हेल्दी ग्रोन अप पर्सन, आणि जाडी जी आहे ती 2 ते 2.25 सेंटीमीटर एवढी आहे. बरोबर? साधारण अंगठ्याच्या साईज एवढा तो असतो. बरोबर? त्यानंतर आपण असं पाहिलं की त्याच्यावरती ही पोस्टेरियर आणि एंटेरियर किंवा डॉर्सल आणि वेंट्रल फिशर असते, त्यामुळे तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅट आहे. कसं ते आपण टीएस मध्ये डिटेल पाहू. शिवाय त्याच्या पूर्ण लेंथ वरती 2 उंचवटे स्वेलिंग आपल्याला दिसतात. नाव देतो आपण सर्व्हायकल स्वेलिंग आणि लंबर स्वेलिंग. आता सर्व्हायकल स्वेलिंग म्हणजे काय बरं? तर नेक रिजन मध्ये स्पायनल कॉर्ड वरती आलेला फुगीर भाग, स्वेलिंग, आणि लंबर रिजन म्हणजे कमरेमध्ये आलेला फुगीर भाग, साधारण L1 to L2 या रिजन पर्यंत तो एक्सटेंड होतो. म्हणजे काय?
तर L1 हा लंबर व्हर्टिब्रा 1, L2 हा लंबर व्हर्टिब्रा 2. त्या दोन व्हर्टिब्रांची जी जागा व्यापलेली आहे तेवढ्या जागेमध्ये हा लंबर स्वेलिंग हा एक्सटेंड होतो, म्हणून त्याला लंबर स्वेलिंग म्हणायचं. ओके, नाउ नेक्स्ट, throughout the length this spinal cord tapers and tapers behind, forming a conical structure here. This is known as conus medullaris. Known as conus medullaris. Triangular tapering, that's why name conus is given. And medullaris, why? Only middle region is present. That means central part is present. The external part is not existing in this conus medullaris. Right? The tip of this conus medullaris is known as filum terminale. Filum terminale. Remember these words because will be asked in MCQ. Conus medullaris means posterior tapering region of spinal cord, whereas the end of spinal cord is known as filum terminale. Okay? Now throughout this length, spinal cord gives out 31 pairs of nerves. Total 31 pairs of spinal nerves. Spinal nerves. About 31 pairs. 31 pairs. These 31 pairs, they are mostly concentrated in cervical region as well as in lumbar region. Out of these 31 pairs, the concentration of the spinal nerves on both sides is most in cervical region, in lumbar region and in filum or conus medullaris region also. And this filum terminale having concentrated or many numbered spinal cord, it looks like a horse tail. That's why this region of spinal nerve is known as quada equina. Equina means horse. Equina means horse. Quada means tail. So horse tail like. Horse tail like. That's why the name is given quada equina. Clear? आलं लक्षात? पुन्हा पाहू आपण की स्पायनल कॉर्ड वरती दोन स्वेलिंग्स आहेत, सर्व्हायकल मानेमध्ये, लंबर कमरेमध्ये, आणि शेवटी हा स्पायनल कॉर्ड टेपर होत जातो, म्हणजे छोटा छोटा होत जातो. सुरुवातीला त्याची वेट 2 ते 2.25 सेंटीमीटर आहे, पण नंतर हळूहळू बारीक होत जातो. तो जो त्रिकोणी पार्ट आहे शेवटचा पोस्टेरियर टेपरिंग, त्याला नाव द्यायचं कोनस मेड्युलॅरिस. अगदी टीपला नाव द्यायचं फायलम टर्मिनाली. आणि थ्रूआउट द लेंथ स्पायनल कॉर्ड हा एक स्पायनल नर्वचं ओरिजिन देतो 31 पेयर्स. एकूण 31 पेयर्स स्पायनल नर्वच्या दोन्ही बाजूनं, डावी आणि उजवी बाजूनं बाहेर पडते. ती कशी पडते आपण नंतर शिकणार आहोत. पण 31 पेयर्स असतात, त्यापैकी काही पेयर्स सर्व्हायकल, काही पेयर्स लंबर रिजनवरती जास्ती प्रमाणात प्रेझेंट आहेत. तशाच फायलम टर्मिनाली रिजनवर पण प्रेझेंट आहे, म्हणजेच कॉनस मेड्युलॅरिस रिजनवर, इन्क्लुडिंग फायलम टर्मिनाली. मग त्या ठिकाणी एक तर स्पायनल कॉर्डचा आकार कमी झालाय आणि नंबर ऑफ स्पायनल नर्व्स जास्ती आहेत, त्यामुळे तो जो
रिजन आहे तो हॉर्स टेल सारखा दिसतो. किंवा दुसरं साधं उदाहरण देता येईल तुम्हाला आपल्याच व्यवहारात ते म्हणजे पोनी टेल. आपण केसांची जी वेणी घालतो नुसता रबर लावतो आणि पोनी आपण घालतो त्याला पोनी टेल म्हणतो. तसं पोनी टेल सारखं किंवा हॉर्स टेल सारखं हे स्ट्रक्चर दिसतं स्पायनल नर्व्हचं, म्हणून त्याला क्वाडा इक्विना म्हणतात. इक्विना म्हणजे हॉर्स आणि क्वाडा म्हणजे टेल. ठीक आहे. तर इथे ही प्राथमिक माहिती आपली मॉर्फॉलॉजिकल संपली. आता आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि ते म्हणजे टीयर्स ऑफ स्पायनल कॉर्ड. Now when you take the TS, suppose that this is a spinal cord having 42 to 45 centimeter length, and if you cut it transversely in this way and see it, अशा रीतीने पाहिलं आपण तर गोल आपल्याला दिसतो आणि तो आपण इथं त्याची फिगर ही प्रेझेंट केलेली. त्या फिगरमध्ये तो आपल्याला कम्प्लिटली सर्क्युलर दिसत नाहीये, तर तो चपटा दिसतोय. ही त्याची डॉर्सल बाजू आहे, ही त्याची व्हेंट्रल बाजू आहे. ते अँटीरियर पोस्टिरियर म्हणा, बरोबर काही म्हटलं तरी चालेल. आणि डॉर्सो व्हेंट्रली तो फ्लॅट आपल्याला दिसल्यामुळे आपण त्याला राऊंड असं म्हणता येणार नाही. आता पाहूया आपण स्टेप बाय स्टेप की त्याच्यामध्ये काय फीचर्स आहेत. ओके. सो when you take the TS of spinal cord, stain it and observe under microscope, then the spinal cord is protected externally by 3 meninges. So these are meninges, just like brain. Which are the meninges of brain? Outer dura mater, middle arachnoid mater, inner pia mater. So these 3 meninges which are present around brain, they continue further, extends up to spinal cord till its end. So these 3 meninges are present around this spinal cord for protection as well as for CSF. Here, these meninges include 2 spaces, subdural and subarachnoid, containing CSF. So we have complete meninges and CSF previously. Okay. So meninges protect spinal cord externally, provide CSF for nutrition, and number of functions are there. And externally, vertebral column protects spinal cord from any mechanical injury. Okay. So that is about the external coverings meninges. Now this TS of spinal cord, it is dorsoventrally flat because it shows shallow dorsal fissure and deep ventral fissure. So this is shallow, or it is also called as anterior and posterior. Anterior and posterior. Anterior why? Because present towards anterior side, ventral side. Posterior why? Because present behind, on the back side. That's why ventral fissure or dorsal fissure. You can see here, this is very short and this is very deep, long, inserting into complete spinal cord, and in that way spinal cord is divided into incompletely into 2 regions. This is the right part and this is the left part of spinal cord. Due to presence of these fissures, dorsal fissure or ventral fissure,
or you can say also anterior and posterior respectively, due to which the spinal cord is divided into two regions incompletely, right and left. Okay? And at the center, the spinal cord possesses central canal lined by ependymal cells. Ependymal cells. Now you are familiar, these ependymal cells release CSF, and this CSF is filled within this central canal. आले लक्षामध्ये? का पाहिलं आतापर्यंत आपण की टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड जो आहे तो डॉर्सोव्हेंट्रली फ्लॅट दिसतो, ओव्हल शेप्ड दिसतो, पूर्ण सर्कल नाही आहे, कारण डॉर्सल आणि व्हेंट्रल फिशर त्याच्यामध्ये आहे. डॉर्सल फिशर शॅलो असते, व्हेंट्रल फिशर डीप असते, आणि त्यामुळे या पूर्ण स्पायनल कॉर्डचा इनकम्प्लीट राईट आणि लेफ्ट रिजन्स निर्माण होतात. आणि आतमध्ये सेंटर कॅनल आहे, त्या सेंट्रल कॅनलला इपेंडायमल सेल्सचं लाइनिंग आहे. ह्या इपेंडायमल सेल्स CSF रिलीज करून त्या सेंट्रल कॅनलमध्ये पूर्णपणे भरून टाकतात. आपण ब्रेन शिकताना पाहिलं की मेड्युला ऑब्लांगेटाची चौथी व्हेंट्रिकल मेटासिल, तिच्यामध्ये पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे, तिथे CSF ची निर्मिती होते. तो CSF ड्रेन केला जातो बाहेरच्या दिशेला पण आतून पण. बाहेरच्या दिशेला म्हणजे कुठे? सब ड्युरल आणि सब अरॅक्नॉइड स्पेसमध्ये, स्पेशली सब अरॅक्नॉइड स्पेसमध्ये, थ्रू फोरामेन मॅगेंडी अँड थ्रू फोरामेन ऑफ लुश्का ओपनिंग्स. बाहेरच्या दिशेला सब अरॅक्नॉइड स्पेसमध्ये तो पाठवला जातो. तसाच हा सेंट्रल कॅनलकडे पण पाठवला जातो. पण इन ॲडिशन स्पायनल कॉर्ड स्वतः CSF तयार करतो, ते या इपेंडायमल सेल्सच्या सहाय्याने. ते इथे तुम्हाला सेंट्रल कॅनल म्हणजे काय, इपेंडायमल सेल्स कुठे असतात, डॉर्सल फिशर कशी आहे, व्हेंट्रल फिशर कशी आहे, तिला अँटेरियर पोस्टेरियर म्हणतात, हे लक्षात ठेवायचं. नाउ नेक्स्ट. Now this central canal is surrounded by gray matter, which is H-shaped or butterfly shaped. You can see in the figure. Butterfly shaped. This gray matter contains cytons of multipolar neuron. You know very well. It contains cytons of multipolar neuron. Now, due to these fissures, dorsal and ventral fissure, internally this gray matter is divided into 6 horns. Total 6 horns. And these 6 horns are dorsal horn, that is 2 dorsal horn, 2 ventral horns, and 2 lateral horns. Where they are present? See, this is dorsal horn. This is dorsal horn, right? This is ventral horn, and this one is lateral horn. You can see this one is left side dorsal horn, this one is right side dorsal horn. This one is left side ventral horn, this one is right side ventral horn. Similarly, left lateral horn,
right lateral horn. 3 on this side, 3 on this side. Total 6. 6 horns are present in gray matter of spinal cord containing cytons of multipolar neuron. Now dorsal horn continue further by means of one root. That root is known as dorsal root. Dorsal root. Similarly, ventral horn continue further as ventral root. Ventral root. Clear? So dorsal root and ventral root, they have specific feature. Through dorsal root, sensory nerve enters inside. Sensory nerve enters inside, conducting sensory impulses. And this dorsal root possesses dorsal root ganglion. Dorsal root have dorsal root ganglion containing cytons of unipolar neuron. हे लक्षात ठेवायचे. Cytons of unipolar neuron. That means, suppose that this root is emerged out in this way. It possesses here one ganglion. This ganglion is known as dorsal root ganglion, DRG. And this DRG contains unipolar neuron and it receives sensory impulses through sensory nerve inside the gray matter of spinal cord. Similarly, the ventral root gives out or emerge out from spinal cord and it shows origin of motor nerve. Motor nerve. Motor nerve. So ventral root possesses motor nerve emerging out from the spinal cord, and dorsal root, you can see here, dorsal root shows entry of sensory nerve. So sensory nerve enters inside, motor nerve goes outside, and in between them here the communicator or association neuron is present. Right? Association neuron is present. Or in another word, dorsal horn possesses sensory nerves, ventral horn possesses motor nerves, and the lateral horn possesses neurons which communicates with ANS. It communicates with autonomous nervous system. Lateral horn communicates with autonomous nervous system. Their neurons communicate with ANS through this ventral loop. Remember. So that is additional information. आलं लक्षामध्ये? आता आपण असं पाहिलं की ग्रे मॅटर मध्ये टोटल 6 हॉर्न आहेत, 2 डॉर्सल, 2 व्हेंट्रल आणि 2 लॅटरल. आणि ह्या पोस्टेरियर डॉर्सल आणि व्हेंट्रल फिशरमुळे हे 6 हॉर्न्स ग्रे मॅटर मध्ये पडले आहेत. पैकी डॉर्सल हॉर्न जो आहे तो पुढे जाऊन डॉर्सल रूट मध्ये रूपांतरित होतो आणि बाहेर पडतो स्पायनल कॉर्डच्या. त्याच पद्धतीने व्हेंट्रल हॉर्न जो आहे तो व्हेंट्रल हॉर्न
स्पायनल कॉर्डच्या बाहेर पडला की त्याला व्हेंट्रल रूट म्हणायचं आणि मध्ये जो आहे तो लॅटरल हॉर्न आहे. मग डॉर्सल रूट मधून काय येतं तर सेन्सरी नर्व येते आतमध्ये, सेन्सरी इम्पल्स घेऊन स्पायनल कॉर्डकडे, आणि व्हेंट्रल हॉर्न मधून मोटार नर्व बाहेर पडते. फरक एवढाच डॉर्सल रूट आणि व्हेंट्रल रूट मध्ये की डॉर्सल रूट वरती डीआरजी असतो, डॉर्सल रूट गँग्लियॉन. व्हेंट्रल रूट वरती गँग्लियॉन नाही, हे सुस्पष्टपणे लक्षात ठेवायचं. व्हेंट्रल रूट वरती कुठल्याही प्रकारचा गँग्लियॉन नाही. बरोबर. मग डॉर्सल रूट गँग्लियॉन मध्ये काय असतं नक्की तर सायटॉन्स असतात. कोणाचे तर युनिपोलर न्यूरॉन्सचे. आपण उदाहरण देताना पाहिलेलं होतं, जे आपण युनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन शिकलो त्यावेळेला. बरोबर. तर अशी ही डीआरजी मधून ही सेन्सरी नर्व म्हणजे डॉर्सल रूट मधून ही सेन्सरी नर्व आत येईल. मध्ये सेंटरला म्हणजे लॅटरल हॉर्न रिजन मध्ये कम्युनिकेटर न्यूरॉन असतो, असोसिएशन न्यूरॉन असतो, आणि नंतर व्हेंट्रल रूट मधून म्हणजे व्हेंट्रल हॉर्न आणि व्हेंट्रल रूट मधून मोटार न्यूरॉन म्हणजे नर्व बाहेर पडते. मग लॅटरल हॉर्न मध्ये नक्की काय अजून तर लॅटरल हॉर्न मध्ये जे न्यूरॉन्स आहेत ते ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमला कनेक्टेड आहेत. आपण त्यांचं बाहेर येणं ओरिजिन हे या मोटार म्हणजे व्हेंट्रल रूट मधूनच बाहेर पडतात, मोटार न्यूरॉन्स बरोबर. व्हेंट्रल रूटच्या मोटार न्यूरॉन्स बरोबरच ह्या लॅटरल हॉर्न मधले न्यूरॉन्स की जे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमला कनेक्ट आहेत ते बाहेर पडतात. लक्षात. इथं आपला ग्रे मॅटर पूर्ण झाला. त्याच्यामध्ये आपण एच शेप आहे तो, त्याला डॉर्सल, व्हेंट्रल आणि लॅटरल हॉर्न आहेत हे पाहिलं. डॉर्सल रूट, व्हेंट्रल रूट आहे हे पाहिलं. सेन्सरी नर्व आणि मोटार नर्व आहे हे पाहिलं, आणि प्लस कम्युनिकेशन किंवा असोसिएशन न्यूरॉन आहे हेही पाहिलं, आणि लॅटरल हॉर्न मधून त्याचं कनेक्शन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमला आहे हेही पाहिलं. आता व्हाईट मॅटरकडे जाऊ. Now due to presence of H-shaped, gray matter, H-shaped gray matter, the remaining part of spinal cord is now it is known as white matter. व्हाईट मॅटर. ग्रे मॅटर मध्ये सायटॉन्स असतात हे आपल्याला माहितीच आहे. व्हाईट मॅटर मध्ये मल्टीपोलर न्यूरॉनचे एक्झॉन्स असतात हेही आपल्याला माहितीच आहे, म्हणून त्याला ग्रे मॅटर आणि याला व्हाईट मॅटर म्हणायचं. बरोबर. नाउ दिस व्हाईट मॅटर is divided into funiculi, dorsal funiculi, this is ventral funiculi made up of white matter, and this one is lateral funicula. So these two dorsal funiculi, another name is column. You can also say column or funiculi. These are two dorsal funiculi, two columns. These are two ventral funiculi and these are two lateral funiculi. Total 6 again. 6 forms of gray matter and 6 funiculi or columns of white matter. Yeah? Now, this dorsal funiculi contains ascending
tracts of neurons, whereas ventral funiculi possess descending tracts of neurons. Descending tracts of neurons. Especially, these ascending tracts of neuron conduct nerve impulse from spinal cord to brain. Spinal cord to brain, whereas descending neurons vice versa. That means from brain to spinal cord, right? And that's why these are the pathways of communications in between brain, body and spinal cord, right? अशा रीतीने लॅटरल हॉर्न सुद्धा डिसेंडिंग ट्रॅक्टच कनेक्ट करतो. त्याच्यामध्ये लॅटरल हॉर्न मध्ये जे व्हाईट मॅट्रिक्स मध्ये असलेले एक्झॉन्स आहेत ते ही डिसेंडिंगचं काम करतात. ओके, आता लक्षात आलं. व्हाईट मॅट्रिक्सचे 2 बंडल कॉलम, व्हेंट्रल फिनिक्युलाचे 2 कॉलम आणि लॅटरलचे 2 कॉलम. डॉर्सल मध्ये असेंडिंग ट्रॅक्ट आहेत न्यूरॉन्सचे, व्हेंट्रल मध्ये डिसेंडिंग ट्रॅक्ट आहेत, लॅटरल मध्ये पण डिसेंडिंग ट्रॅक्ट आहेत. दोघांचेही काम, असेंडिंग आणि डिसेंडिंग ट्रॅक्टचं काम काय आहे तर त्याला इन्फॉर्मेशन टू अँड फ्रो सेंड करायची असते. बॉडीकडून आलेली इन्फॉर्मेशन स्पायनल कॉर्ड ब्रेनला पाठवतो ते असेंडिंग ट्रॅकमधून, आणि ब्रेनने घेतलेली डिसिजन्स किंवा माहिती ती स्पायनल कॉर्ड डिसेंडिंग ट्रॅकमधून बॉडीकडे पाठवतो. म्हणजे थोडक्यात स्पायनल कॉर्ड हा एक हायवे आहे. आपण रस्ते पाहतो, शहरामध्ये गल्ली बोळ्या, छोटे छोटे रस्ते, मग थोडे मोठे मोठे रस्ते, पण खूप मोठमोठ्या शहरांना जोडणारे हायवे असतात. जसा पुणे सोलापूर हायवे, पुणे बेंगलोर हायवे, तसा हा आपल्या बॉडीतला नर्व इम्पल्स कंडक्ट करणारा मोठा हायवे आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, ट्रॅक्ट्स. अगदीच पहिल्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला ट्रॅक्ट्स आणि नर्व्स याच्यातला फरक सांगितलेला होता. ट्रॅक्ट्स केव्हा म्हणायचं, जेव्हा एक्झॉन्स एकत्र येतात आणि त्यांचा बंडल तयार होतो आणि ते ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डमध्ये असतात तेव्हा त्यांना ट्रॅक्ट्स म्हणायचं. पण जेव्हा हे एक्झॉन्स बॉडीमध्ये इतरत्र आहेत फॉर्मिंग नर्व, त्यावेळेला ते नर्व म्हणायचं. आलं लक्षात? तर इथे आपण हिस्टॉलॉजी पूर्ण केली. आता फंक्शन्सकडे जाऊ. फंक्शन्स याच्यावर तुमच्या लक्षात आले असतील की स्पायनल कॉर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन. 4 फंक्शन्स आहेत. मोस्ट इम्पॉर्टंट इन रिफ्लेक्स ऍक्शन. रिफ्लेक्स ऍक्शन म्हणजे काय बरं, तर ते आपण डिटेलमध्ये नंतर शिकणार. देन पाथवे बिटवीन, पाथवे म्हणा किंवा हायवे म्हणा, बिटवीन ब्रेन and body, conduct nerve impulses to and fro, right? Then secrete CSF from this region, and finally minimize load on brain. म्हणजे काही डिसिजन्स हा स्वतः स्पायनल कॉर्ड घेतो थ्रू दिस रिफ्लेक्स ऍक्शन्स. त्यामुळं ब्रेनला फार काम पडत नाही आणि ब्रेनवरचा लोड कमी होतो. म्हणून त्याला आपण असं म्हणलंय मिनिमाइज लोड ऑन ब्रेन. असे 4 फंक्शन्स. सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे. दुसरं आहे इट ऍक्ट्स ॲज पाथवे बिटवीन ब्रेन अँड बॉडी, secrete CSF and minimize load on brain. तर अशा रीतीनं
हा फंक्शन 2 मार्काला विचारतील. डायग्रॅम स्केच अँड लेबल TS ऑफ स्पायनल कॉर्ड 2 किंवा 3 मार्कांना विचारतील आणि अखंड एक्सप्लेनेशन 3 मार्कांना विचारतील. गिव्ह रिझन मध्ये व्हाय स्पायनल कॉर्ड इज नोन ॲज हायवे और पाथवे असंही विचार. आलं लक्षात. तर इथे आपला स्पायनल कॉर्ड संपला. फक्त तुम्हाला ब्रेन दाखवायचा राहून गेला होता. हा ब्रेन सुरुवातीच्या पार्टमध्ये दाखवलाय मी. हा सेरेब्रम आहे. ह्या सेरेब्रमचे ही लॉन्जिट्युडिनल फिशर आहे, त्यामुळे राईट आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअर झाले. हे फ्रंटल लोब्स आहेत, हे परायटल लोब्स आहेत, हे ऑक्सिपिटल लोब्स आहेत, हे टेम्पोरल लोब आहे. सल्कस असतात. ह्या गायराय आणि सल्साय आहेत. फक्त पुढे जायचं होतं आपल्याला. ह्या ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत हेही सांगून दिलेलं होतं. हा मिडब्रेन आहे. मिडब्रेनचा पहिला पार्ट आहे, हा खाली दिसतो तो हाइंडब्रेनचा पॉन्स आहे. मागच्या बाजूला दिसतो तो सेरेबेलम आहे ब्राऊन कलरमध्ये, आणि हा पॉन्स आहे, आणि खाली मेड्युला ऑब्लांगेटा आहे. हा पॉन्स, हा मेड्युला ऑब्लांगेटा, आणि आता इथून पुढे स्पायनल कॉर्ड. आले लक्षात. हा दोन्ही सेपरेट होतो. अशी फिगर आता आपण काढलेली आहे. या फिगरमध्ये हा कॉर्पस कॅलोझम दाखवलेला आहे. ह्या व्हेंट्रिकल्स 1-2 दिसतात त्या दाखवल्या आहेत. ही लॅटरल व्हेंट्रिकल आहे, ही थर्ड व्हेंट्रिकल आहे. खालच्या दिशेला 4th व्हेंट्रिकल असते. आलं लक्षात. तर अशा रीतीनं ह्या मॉडेलचा तुम्ही नंतर जेव्हा केव्हा याल त्या प्रत्यक्ष हातात घेऊन पहा, म्हणजे तुमच्या आणखीन कन्सेप्ट क्लिअर होतील. ओके, थँक्यू.